සුබෝදෑසනක් සියලු දෙනාට නැවතත් රජුන්ගේ සභාවේ ගොඩනැගිල්ලේ සිට ඔබලාට ඉරිදා උදෑසන දේවමිය ගෙන දීමට අපට ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ දී තිබෙන කරුණාව ගැන ස්තුති කරන අතර අපි සිරිතක් වශයෙන් දේවමිය ආරම්භ කරන්නේ දේව වචනය කියවීමෙන්. ඉතින් අපි සභාපාලකතුමිය වන පාස්ටර් රෙබේකට 122 වෙනි ගීතාවලියේ අපට කියවා ස්වාමින් වහන්සේගේ ගෘහයට ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයට අපි ළඟා වෙමු. ස්වාමින්ගේ ගෘහයට යමු යයි ඔවුන් මට කී විට මම සන්තෝෂ වෙමි. එම්බා යෙරුසලම අපේ පාද තීගේ දොරටු ඇතුලේ තබා තිබේ. එම්බා යෙරුසලම මනාකොට සෑදූ නුවරක් මෙන් තී ගොඩනගන ලද්දීය. ගෝත්‍රයෝ ස්වාමින්ගේ ගෝත්‍රයෝයෝ ඊශ්‍රායල්ට සාක්ෂියක් වශයෙන් ස්වාමින්ගේ නාමයට ස්තුති කරන පිණිස එතැනට යෙදී. මක්නිසාද සිංහාසනය එනම් දාවිද්ගේ වංශයේ සිංහාසනය විනිශ්චය පිණිස එහි පීඨා තිබේ. යෙරුසලමේ සමාදානය උදෙසා යාඥා කරව. තීට ප්‍රේම කරන්නෝ දියුණු වන්නෝය. තීගේ පවුරු ඇතුළත සමාදානයත් තීගේ මාලිගා තුල අභිවෘද්ධියත් වේවා. මාගේ සහෝදරයන් හා සමාගම්කාරයන් නිසා තී ඇතුලේ සමාදානය වේවයි කියමි. අපේ දෙවි වූ ස්වාමින්ගේ ගෘහය නිසා තීගේ යහපත සොයන්නෙමි. ස්වාමින් වහන්සේට මහිමය වේවා. අපේ අපි ආඥා කරමින් මේ දේවමය ස්වාමින් වහන්සේගේ දෑතට පාර කරමු. දයාබර පියාණනි, ඔබගේ වචනය කියන පරිදි සන්තෝසයි මට කී විට යමු දැන් දේව ගෘහයට. ස්වාමිනී, අපි කොතරම් ආසාවෙන් සෙනගක් වශයෙන් බලා සිටිනවද ඔබගේ ගෘහයට ඇවිත් ඔබට අපේ අත් දිගු කරමින් අපේ හඬ නගමින් ගීතිකා කරන්නට වාදක බහඬ පාවිච්චි කරමින් ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමට අපි කොතරම් ආසාවෙන් සිටිමුද? ස්වාමින් වහන්සේ, අපි ඇදහිල්ලෙන් ප්‍රකාශ කරනවා ඒ දවස ඊ타ත්ම ආසන්නය කියා. ස්වාමිනී, අපි දැන් ඔබ වහන්සේගේ ඒ අභිමුඛයට මේ දේවමය බාර කරනවා. ශුද්ධාත්මයන්ෙනි, ඔබ වහන්සේ ඇවිල්ලා අපව වටලන්න, අපව වසා ගන්න, අපව ප්‍රබෝධමත් කරන්න, අපව ධෛර්යමත් කරන්න ඔබ වහන්සේට ගී කියමින් ඔබගේ දොරටු තුලින් ඇතුල් වෙන්නට අද උදෑසන අපට කරුණාව, බලය, ශක්තිය දානය කළ මැනව. Lord, we come into your presence this wonderful Sunday morning. Lord, as the word of God tells us, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. There'll be singing, there'll be dancing, there'll be liberty in the house of the Lord. Lord, how we long to be in your house, how we long to gather and sing praises with your people. And Father, we thank you that we proclaim by faith that that day is very near. That day is coming when we shall once again, as a group, as a church of people, meet to worship the Lord. So until then, Lord, thank you for this Sunday morning. Bless every one of us. We ask this in Jesus' name. Then Swamini, අප සියලු දෙනාට මේ දේවමය තුලදී ආශිර්වාද කරන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. Say I'm not gay. Oh, Subudasana. Oh, what's in the Prashansa Karamu? Amen. Kim Samidu na gay, Yomikano Nava Pavati Sadaka. Samidu na gay, Yomikano Nava Pavati Sadaka. Kim Samidu na gay.
Samiduna nagai obe karuna bapavati sadaka Apto sanadenge Samiduna nagai obe karuna bapavati sadaka Sama jati yak sama bashava king Sama parapurak oba nama dimin Homa nama dimin Hallelujah, hallelujah Oma nama dimin Bumage devi Oma nama dimin Hallelujah, hallelujah Oma nama dimin Bumage devi Oma yapa Onvan se yapan Kimu Samiduna nagai Samiduna nagai Obe karuna bapavati sadaka Samiduna nagai Obe karuna bapavati sadaka Kimu Samiduna nagai Samiduna nagai Obe karuna bapavati sadaka Amen Samiduna nagai obe karuna bapavati sadaka Sama jati yak sama bashava king Sama parapurak oba banama dimin Oba nama dimin Hallelujah, hallelujah Oba nama dimin Oba mage devi Oma nama dimin Hallelujah, hallelujah Oma nama dimin Oma mage devi Oma yapa Oma se yapa Amen, amen Hey Oh, natamin gana karamu Oma yapa sadaka sadaka Oma yapa sadaka sadaka Oma yapa tiemu Oma yapa sadaka sadaka Oma yapa sadaka sadaka Oma yapa Sama jati yak sama bashava king Sama parapurak oba nama dimin Sama jati yak sama bashava king Sama parapurak oba nama dimin Oba nama dimin Hallelujah, hallelujah Oba nama dimin Bumage devi Hey Oma nama dimin Hallelujah, hallelujah Oma nama dimin Bumage devi Bumage devi Bumage devi Oba yapa Amen Hallelujah Unban se yapan Yesterday Oh Swamini Om Namaskara Yesuni Yesuni Amen Kima magi gami Magi gayami Oma premen pinipun vanatura Deva abhimukaye di
Namadi Mukirulara Shudat Menevi Kimi denne obage gagule Ketaram magana motando Piliganu devi duni Ki magi gami Magi gayami Oma premen pinipun manatura Deva abhimukayedi Namadi mukirulara Shudat menevi Kimi denne obage gagule Ketaram magana mohotando Piliganu devi duni Pidato sabala Oba mai Ma ke hada dinue Oba date maradava Sana salami tu recule sine Preme Ma melunu sita multine Nehavin manne obagen sada Samakal hi samine Magi gami Magi gayami Ome premen piripun manatura Deva abhimukayedi Namadi mukirulara Oh, Shudat menevi Shudat menevi Kimi denne obage gagule Oh Ketaram magana mohotando Piliganu devi duni Oba mai swamini Oba mai Ma ke hada dinue Oba date maradava Sana salami tu recule sine Preme Ma melunu sita multine Nehavin manne obagen sada Samakal hi samine Kimu oba mai Oba mai Yesuni Ma ke hada dinue Oba date maradava Sana salami tu recule sine Pray
Neven manne obagen sada Samakalhi samide Oh Swami Samakalhi samide Oh Samakalhi samide Kiemu Samakalhi Samakalhi samide Samakalhi samide Amen Oh Swamini Oh Yesuni Oh Shudatuni Amen Amen Samide obage vachanayen matamaga pinva oba enaturama randenam divitura samanapuren mamudava rakaganna samiduni obelevalabale mavasanna विश्वास करना दे उन्वान से आप रकबला गाना आमेन उन्वान से के लेवल उन्वान से आप वासना हो स्तुति स्वामिनी हो स्तुति येसुनी हो शुद्ध तुनी नमस्कार करमु हो रियांदे रमाशे Timarane la 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 de Hora masheni na no Timarana la 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 Hora masheni Oh namaskara karamu Oh meu dessa nun vat sete mabar karamu Oh apen jivita navatavare akbar karamu Oh, bageshik shavalata. Oh, ramise ramaranda. Timaranare. Oh, ramashike ramande. Oh, ramarararararande. Oh, Swamini. Kimu samide. Samide obage. Vachanayen matamaga penba oba enaturama randenam pamule samanapuren mamudava rakaganna samiduni obelevalabale mavasanna obage shikshavalata masita yomukarala obage mardage hima pranavan karana istira atmayakin mahabalavat karala baraganna mahatma Devi duni mulumanimma Amen Kim samide Samide obage Vachana yen matamaga penva Oba enaturama Randenam pamule Samanapuren mamudava rakaganna samiduni baraganna mahadva devi duni mulumanimma Amen Amen Kim obage shik
යොමු කරලා ඔබගේ මාර්ගයෙහි මා ප්‍රාණවත් කරන්න ස්ථිර ආත්මයකින් මහා බලවත් කරලා බාරගන්න මහද දෙවිඳුනි මුළුමනින්ම ඔබගේ ශික්ෂාවලට මා සිත යොමු කරලා ඔබගේ මාර්ගයෙහි මා ප්‍රාණවත් කරන්න ස්ථිර ආත්මයකින් මහා බලවත් කරලා බාරගන්න මහද දෙවිඳුනි මුළුමනින්ම අපි බාර වෙමුද මේ උදෑසන ආමේන් අපේ ගෙවල් වල අපි සිටියත් උන්වහන්සේට අපි මේ උදෑසන අපිට බාර වෙන්න පුළුවන් ඕ ස්වාමිනී මෙයි අපේ දීමනාව උන්වහන්සේට අපේ නමස්කාරය අපේ ප්‍රශංසාව ඔබට යේසුනි ඔබට යේසුනි ආමේන් කියමු ඔබගේ ශික්ෂාවලට මා සිත යොමු කරලා ඔබගේ මාර්ගයෙහි මා ප්‍රාණවත් කරන්න ස්ථිර ආත්මයකින් මහා බලවත් කරලා බාරගන්න මහද දෙවිඳුනි මුළුමනින්ම ඔබගේ ශික්ෂාවලට මා සිත යොමු කරලා ඔබගේ මාර්ගයෙහි මා ප්‍රාණවත් කරන්න ස්ථිර ආත්මයකින් මහා බලවත් කරලා බාරගන්න මහද දෙවිඳුනි මුළුමනින්ම බාරගන්න මහද දෙවිඳුනි මුළුමනින්ම ආමේන් දෙවියන් ලොකු සන්නාදයක් ස්තුති ආමේන් ස්වාමිනී මේ නමස්කාරය ඔබටයි ආමේන් ආමේන් ස්තුති යේසුනි අපි මෙවැනි ලස්සන නමස්කාරයක් අවසාන කොට ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසයට ළඟා වෙමු. ඔබේ බයිබලයේ තිබෙනවා නම් අපි ක්‍රියාපොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 42 වෙනි පදයේ සිට කියවමු. එහි අවසාන පදය දක්වා. අපි බලමු පළමු සභාව නිතරම කළා වූ දෙයක් තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසය සැමරීම. කියවන්නම් 42 වෙනි පදයේ සිට ක්‍රියාපොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ. තවද ඔහු පේරිතයන්ගේ ඉගැන්වීමෙහිද සහභාගිකමෙහිද රොටි කැඩීමෙහිද යාඥාවල ස්ථිර ලෙස පැවතුනහ. එවිට සියලු දෙනා කෙරෙහි බය පැමුණේය. බොහෝ පුදුමද හාස්කම්ද පේරිතයන් කරන කොටගෙන කරන ලද්දේය. අදාගත් සියල්ලෝ එක්ව සිට සියලු දේ පොදුවේ තබා ගත්තෝය. ඔහු තමන්ගේ ගම්බිම් සහ දේපල විකුණා එකිනෙකාට උවමනාව තිබුණු හැටියට සියල්ලන්ට බාර දුන්නෝය. තවද ඔහු දවසින් දවස නොකඩවම එක්සෙත්ව දේව මාලිගාවේ සිටිමින් ගෙදරදී රොටි කඩමින් ප්‍රීතියනුත් අවංක සිතුනුත් කෑම කමින් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් සෙනගට ප්‍රිය උපදින ලෙස ක්‍රියා කරමින් පසු වුණෝය.
ස්වාමින් වහන්සේ වනාහි ගැලවෙන්නා වූ අය දවස්පතා ඔවුනට එක් කළ සේක. මගේ සහෝදරය සහෝදරිය අපට පළමු සභාවේ පෙනී යනවා ඔවුන් සහභාගිකම් කරමින් සැමරූ එක දෙයක් තමයි රොටි කැඩීම. මෙතන රොටි කැඩීම කියලා අර්ථවත් වන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ මරණය නිතර නිතර ඔවුන් සිහියට නංවා ගත්තා. ඔවුන් සිතන්නට යෙදුනා. ඔවුන් රැස් වෙන හැම අවස්ථාවකදී වගේම රොටි කඩමින් ඒ වගේම යාඥාවලදී ස්ථිරව පැවතුනහ. ඒ වගේම තවත් අපිට සඳහන් කරනවා ඔවුන්ට තවද 46 වෙනි පදේ තවද ඔහු දවසින් දවස නොකඩවාම එක්සිත්ව දේව මාලිගාවේ සිටිමින් ගෙදරදී රොටි කඩමින් ඔවුන් ස්වාමින් වහන්සේගේ මේසය ගෙදරදිත් සමරන්නට පටන් ගත්තා. බලන්න මේවා මගේ වචන නෙවෙයි. තවද ඔහු දවසින් දවස නොකඩවම එක්සිත්ව දේවමාලිගාවේ සිටිමින්, ඒ කියන්නේ දේවමාලිගාවෙත් අවංක සිටිනු බලන්න දේවමාලිගාවේ සිටිමින් ගෙදරදී රොටි කඩමින් ප්‍රීතියනොත් අවංක සිටිනොත් කෑම කමින් සෙනගට දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් සෙනගට ප්‍රිය උපදින ලෙස ක්‍රියා කරමින් පසු වුණෝය. පළමු සභාව කළා වූ වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි ඔවුන් ස්වාමින් වහන්සේගේ මරණය නිතරම ඔවුන් ප්‍රකාශයට සිහියට නංවන්නට පටන් ගත්තා. මෙයයි අපේ බලය. යේසුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් තමයි අපට ජීවනය ලැබුණේ. එනිසා අපි සියලු දෙනාම රොටි රැගෙන එය කඩමු. එදා ඔවුන් කළාසේ අදත් අපි රොටි කඩමු. අපි එකිනෙකා අපේ නිවස්වල අපි රොටි කඩමින් අවංක සිතකින් අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ මරණය සිහි කරමු. ස්වාමිනී ස්තුතියි. පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රිය වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මිය නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරයයි වදාළසේක. මා සීකිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න රැගෙන අනුභව කරන්න. අපි එකට අනුභව කරමු. හලෙලූයා. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු යේසුස් වහන්සේ කුසලාන දී මේ කුසලාන මාගේ ලෙයින් පිහිටුවන අලුත් ගිවිසුමයයි වදාළසේක. මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න. සුදෝ පාවුල්තුමා කොරින්ති වාසීන්ට ලිව්වා වූ ලිපියේ සඳහන් කරනවා යම් පමණ වරක් නුඹලා මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණ වරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්න හොය. අපි ප්‍රකාශ කරමු යේසුනි ඔබ මා උදෙසා මැරුණා. ඔබගේ ලේවලින් මම සුවපත් වෙනවා. මා ජයගන්නවා. මා වික්‍රමාන්විත බලවත් දේව දරුවෙක් වෙනවා. යේසුනි ඔබගේ ලෙයින් මා මිදූ නිසා ස්තුතියි. අපි එකට පානය කරමු. අපි ඉන්න තැන්වල අපේ දෑත් ඔසවමින් ස්වාමි වූ යේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් දුක් වින්දා, කස පහර කෑවා, මරණය වින්දා අපට ජීවනය දෙන පිණිස. ස්වාමිනී අපට මේ රොටි කැඩීමෙන් සහ කුසලානය බීමෙන් ලැබෙන සුවය ගැන,
ලැබෙන ශක්තිය ගැන සතුරාගේ සෑම උපායකින්ම ජයගන්නට අපට දී තිබෙන කරුණාව ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමු. ස්වාමිනී, තව දුරටත් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ වචනය අසන්නට අපි යන්නා වූ අතර ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ දරුවෝ දහඩිය මහන්සෙන් හම්බ කරලා ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය උදෙසා දෙන්නා වූ සෑම දසෙන් කොටසකටම සෑම සම්මාදමකට ආශිර්වාද කරන මැනව. ස්වාමිනී, මේ අමාරු කාලවල් වලදී පවා අපි ඔබ වහන්සේට ඔබගේ කොටස දීම කරුණු කොටගෙන ඔබ වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා මම ස්වර්ගයේ කවුළු හැර කෙත්වතු පිරී ඉතිරී යන තරමට ආශිර්වාද කරන්නේ නැද්ද කියා මෙයින් මා සෝදිසි කර බලන්න කියා ඔබ වහන්සේ කියා තිබෙන එක ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ඔබගේ දෑතට මේ දේව මේ ඉතුරු කොටස්ද බාර කරමු. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. සුබදැසන ඔබට විශේෂ දැන්වීමක් දෙන්න කැමති අපේ ජූලි මාසේ රජුන්ගේ සභාවේ පවත්වන්නා වූ නිරාහාර කාලය ජූලි මාස 1 වෙනි දින සිට ජූලි මාස 21 වෙනි දින දක්වා පවත්වනු ලබනවා. ඒ වගේම එය පවත්වන්නේ උදෑසන 9 සිට 5 දක්වා. අපි ඔබට WhatsApp මාර්ගයෙන් අපි Zoom හරහා හමු වෙනම වේලාවල් අපි ඔබට දැනුම් දෙන්නම්. එතෙක් අපි ඔබට දැනුම් දෙන්න කැමති ඔබට ඔබගේ නිවස්වල මේ කාලය තුල සභාව තුල රැස් වෙන්න බැරි වුණත් අපි නිරාහාර කාලයේ යෙදෙමු. මන්ද අපි යාඥාවෙන් නිරාහාරයෙන් අපට බොහෝ දේවල් තුල අපට ජය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම අපි මේ වසරේ ජූලි මාසේ නිරාහාර යාඥාව පවත්වමු. ස්තුතියි. නැවතත් මේ ඉරිදා උදෑසන ඔබලාට දෙවියන් වහන්සේගේ අනගී ජීවනයේ වචනය ගෙනදීමට දෙවියන් වහන්සේ මට දී තිබෙන කරුණාව ගැන මම අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දවස්වල කතා කරන්නේ ශුද්ධාත්ම දීමනාවල් ගැන. අපි ඔබට පැවසුවා යේසුස් වහන්සේ යොහාන් 6:63 කියනවා ජීවත් කරන්නේ ආත්මයානෝය. ජීවත් කරන්නේ ආත්මයානෝය. අපි ඒ දේ තේරුම් අරගෙන අපි මේ පෙන්තකොස්ත දවසේ ඉඳලා අද දක්වා අපි මේ දවස්වල කතා කරන තරමක් කතා කළේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගෝලයන්ගෙත් අපෙත් සභාවේ ජීවිතයට අද දක්වා කර ඇති මහඟු බලපෑම් ගැන. ඉතින් අපි අද උදෑසන නැවතත් 1 කොරින්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් කතා කරන්නට යන්න පෙර අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමින් මේ ඉගැන්වීම දෙවියන් වහන්සේගේ දෑතට බාර කරමු. දයාබර පියාණනි, පෙම්බර යේසුනි, ශුද්ධාත්ම දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ දාසව කුරුසේ පිටිපස සඟවා ඔහුගේ පුළුවන් කාර්කමින්වත් ඔහුගේ දැනුමෙන්වත් නොව ආත්මෙන් පිරීලම මේ ඉගැන්වීම අද උදෑසන කරන්නට ඔහුට අවශ්‍ය කරුණාවද ශක්තියද ආලේපයද ශුද්ධාත්ම පිරීමද ගෙන දුන මැනව. අසන්නා ඔබගේ දරුවන්ට එය ස්වාමින් වහන්සේ ධෛර්ය වෙලා ශක්තිය වෙලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් ගෙන යන්නෝ දේව පුත්‍රයෝ බව දැනගෙන ඒ අනුව ගමන් ගන්නට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන කරුණාවද ශක්තියද බලයද දුන මැනව ස්වාමිනී. අපි මේ දේ ඉල්ලා සිටින්නේ යේසුස් වහන්සේගේ අනගී නාමයෙන්ය. ආමේන් ආමේන්. ඉතින් ඔබේ බයිබලයේ තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මා සමග 1 කොරින්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ සිට 11 වෙනි පදය දක්වා අපි නැවතත් මේ දීවනාවල් 9 ගැන කතා කරලා ඊට පසු අපි වැදගත්ම කරුණු දෙකක් ගැන ඒ කරුණු දෙක නම් ප්‍රඥාවේ වචනයත් දැනගැන්මේ වචනයත් යන වැදගත් දීමනාවල් දෙක ගැන අපි අද උදෑසන ඉගෙන ගමු. හොඳයි, මම ඉල්ලා සිටිනවා පාසල් රෙබේකාට එය අද සභා
ගෘහයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඇගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා 4 වෙනි පදයේ සිට 11 වෙනි පදය දක්වා අපට කියවා දෙන්න කියලා. ඉතින් නානා ප්‍රකාර දීමනා ඇත්තේය. නමුත් එක ආත්මයන්න් වහන්සේය. නානා ප්‍රකාර සේවය කිරීම ඇත්තේය. නමුත් එක ස්වාමින් වහන්සේය. නානා ප්‍රකාර ක්‍රියා කිරීම ඇත්තේය. නමුත් සියල්ලන් තුලෙහි සියල්ල කරවන්නේ එක දෙවියන් වහන්සේය. නමුත් ආත්මයන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීම එකිනෙකාට දී තිබෙන්නේ ප්‍රයෝජනය පිණිසය. කෙසේදයත් ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන එක්කෙනෙකුට ප්‍රඥාවේ වචනයද, එම ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන තවත් කෙනෙකුට දැනගැනීමේ වචනයද, එම ආත්මයන් වහන්සේ තුල වෙන කෙනෙකුට ඇදහිල්ලද, එම ආත්මයන් වහන්සේ තුල තව කෙනෙකුට සුව කිරීමේ දීමනාවද, තව කෙනෙකුට ආශ්චර්ය කිරීමද, තවත් කෙනෙකුට ධර්ම වාක්‍ය කීමද, වෙන කෙනෙකුට ආත්මවල් විමසීමද, තවත් කෙනෙකුට නානා වර්ග භාෂාද, තවත් කෙනෙකුට භාෂා තේරුම් කර දීමද දෙන ලද්දේය. නමුත් ඒ එකම වූ ආත්මයන්න් වහන්සේ තමන් කැමති ලෙස එකිනෙකාට වෙන වෙනම බෙදා දෙමින් මේ සියල්ල කරවනසේක. ආමෙන්. මේ දීමනාවල් දීලා තියෙන්නේ සභාවේ ප්‍රයෝජනය පිණිසයි කියලා පැහැදිලිව අපට සඳහන් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ දීමනාවල්, මේ ශුද්ධාත්ම දීමනාවල් දුන්නේ සභාවේ සියලු දෙනාගේ ධෛර්ය ප්‍රයෝජනය සඳහාය. ඉතින් අපිට පැහැදිලිව ඔබට පෙර කියා සිටියා සේම ශුද්ධාත්ම දීමනාවල් 9ක් තියෙනවා. ශුද්ධාත්ම දීමනාවල් 9ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ 9 එදා සභාව තුල ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තාම අදට අපට පුළුවන් වෙනවා මේ ආත්මයන් වහන්සේගේ දීමනාවල් වලට අද 21 වෙනි සත වර්ෂයේ මේ දීමනාවල් අපේ සෙනගට උගන්වා දී ඒවා ආස කරන්නටත්, ඒවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටින්නටත්, ඒ වගේම ඒවා සභාවේ වර්ධනය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමටත් අපට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අද අපි පෙරදා ගිය ඉරිදා අපි කතා කළා සේම අපි අද විධිමත් සැලැස්මක් අනුව අපි වැදගත් දීමනාවල් දෙකක් ගැන අද අපි කතා කරමු. එය තමයි ප්‍රඥාවේ දීමනාව. ප්‍රඥාවේ දීමනාව. දැන් ප්‍රඥාවේ දීමනාව ගැන අපි ටිකක් ගිය ඉරිදා කතා කළා. අපි ප්‍රඥාව අවශ්‍ය වන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් තුලින් යනකොට, සභාවේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනකොට අපට ඒ ප්‍රශ්නය දිගටම ප්‍රශ්නයක් ලෙස තිබෙන්නට හොඳ නැහැ. අපි කියනවා යේසුස් විසඳයි සෑම ගැටලු, යේසුස් පමණයි මට ඕනේ, මුදා සුවදී ආත්මෙන් පුරවයි, ඕ හාලෙලූයා යේසුස් සෑහේ. අපි ඒ වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරාට මදි. අපි සභාවේ ප්‍රශ්නයක් හටගත්තාම අපි ඒ සභාවේ ප්‍රශ්න අපි වසා දමන්න හොඳ නැහැ. අපි ඒවාට යුතු විසඳුම් යාඥාවෙන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ දීමනාවල් කරන කොටගෙන අපි ඒවාට විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. එයින් එකක් තමයි ගිය ඉරිදා අපි සාකච්ඡා කළා. මේක අදටත් අපි ඒක තව දුරටත් සාකච්ඡා කරමු. පළමු සභාවෙත් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ ක්‍රියා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි ඔබට උදාහරණයක් වශයෙන් පෙන්වන්න යනවා මේ ප්‍රඥාවේ දීමනාව ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන. ඒ ක්‍රියා කිරීම කරන කොටගෙන කොතරම් ආශිර්වාදයක් සභාවට ඇති වුණාද. You know, brothers and sisters, we are talking about the gift or the message of wisdom. This morning we are going to take 2 of these gifts of the Holy Spirit and elaborate or learn about them. So how could they help us in the church? The church has problems just like in the early church.
And so, how did they solve the problems? And how should we solve the problems of today? And so, we are going to talk about the gift of wisdom or the message of wisdom. Let's look at Acts chapter 6 and verses 1 to 7. There was a problem in the early church. We talked about this last Sunday as well. අපි ගිය ඉරිදා මේ ගැන කතා කරා. ඉතින් මම පාස්ටර් රෙබේකට කියවන්න කියනවා ක්‍රියාපොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට 7 වෙනි පදය දක්වා මේ ප්‍රඥාවේ දීමනාව ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන අපි සොයා බලමු. ඒ දවස්වලදී ගෝලයන්ගෙන් ගණන වැඩි වෙන කල දවස්පතා කෙරුණු උපස්ථානයේදී හෙල්ලීන යුදෙව්වරුන්ගෙන් වැන්දබුවන් නොසලකනු ලැබූ නිසා හෙබ්‍රෙව්වරුන්ට විරුද්ධව කෙඳිරීමක් විය. එවිට 12 දෙනා ගෝල සමූහයක් හැඳවා ඔවුන්ට කතා කොට අප විසින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හැර දමා මේසවල සේවය කිරීම සුදුසු නැත. එහින් සහෝදරයනි මේ වැඩට අප විසින් පත් කරන පිණිස යහපත් යයි ප්‍රසිද්ධ වූ ආත්මෙන්ද ප්‍රඥාවෙන්ද පූර්ණ වූ මනුෂ්‍යයන් 7 දෙනෙකු නුඹලා අතරින් සොයා ගනිල්ලා. අපි වනාහි යාඥාවෙහිද වචනය මෙනෙහි කිරීමෙහිද ස්ථීර ලෙස යෙදී සිටින්නෙමු යයි කීවෝය. ඒ කීම මුළු සමූහයට ප්‍රිය විය. එවිට ඔහු ඇදහිල්ලෙන් ශුද්ධාත්මයෙන්ද පූර්ණ වූ මනුෂ්‍යෙක් වන ස්තේපන්ද පිලිප්ද ප්‍රකෝරස්ද නිකනෝර්ද තිමෝන්ද පර්මෙනස්ද යුදෙව් ආගමට හැරුණු අන්තියෝකියේ නිකොලස්ද තෝරාගෙන ඔවුන් ප්‍රේරිතයන් ඉදිරියේ සිටියවෝය. ඔහු යාඥා කොට ඔවුන් පිට අත්ැබුවෝය. තවද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පතල වී ගියේය. ගෝලයන්ගේ ගණන යෙරුසලමේ අතිශයින් වැඩි විය. පූජකයන්ගෙන් මහත් සමූහයක්ද ඇදහිල්ලට කීකරු වූවෝය. හොඳයි අපිට දැන් මේ කියවුව පරිච්ඡේදයෙන් හොඳට පෙනී යනවා කොහොමද ප්‍රඥාවේ වචනය ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. හෙල්ලීන යුදෙව්වරුන් කොඳුලන්නට පටන් ගත්තා. යුදෙව්වරුන්ට එරෙහිව හෙබ්‍රෙව් යුදෙව්වරුන්ට එරෙහිව ඔවුන්ගේ වැන්දබුවන්ට දවස්පතා සභාවෙන් කළ ආහාර උපකාරය අතපසුවේ තිබුණු එක ගැන. ඉතින් අදත් අතපසුවීම් වෙන්නට පුළුවන් සභාවේ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න දිගටම කෙඳිලීමක් වශයෙන් යන්න නොදී ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි යාඥාවෙන් මේවට විසඳුම් හෙව්වා. බලන්න ඒගොල්ලෝ ඒ සභාවේ හිටපු මම විශ්වාස කරනවා පියදුරු ඇතුළු 11 දෙනා මේ සම්බන්ධයෙන් අසන්නට ලැබුණාම ඒ අය විසඳුමක් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන්ගේ දීමනාවල් කරන කොටගෙන සොයන්නට යෙදුණා. ඉතින් සුද්ධාත්ම දීමනාව ක්‍රියාත්මක කරන්නට යෙදුණා. ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තා. පේදුරු ඇතුළු 11 දෙනා හමු වෙලා ඔවුන් කතා කරා මේ ප්‍රශ්නය ගැන. ඔවුන් සැබෑ වූ ප්‍රඥාව දීමනාව තිබුණු බැවින් ඔවුන් පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තා මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමේදී අපි දේව වචනයත් යාඥාවත් අත්හිටුවලා මේ ස්වභාවික අපේ භෞතික අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම විය යුතු හොඳ නැහැ. විය යුතු නැහැ. මේක වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හැරදාලා යාඥාව අයින් කරලා අපි මේ සභාවේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්නට අපි කටයුතු කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පැහැදිලි. ප්‍රඥාවේ වචනයෙන් අපට ඔවුන් කතා කළ අද අපට උපකාරය දෙනවා. අපට දැනුමුතුකම දෙනවා. කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයවත් යාඥාවත් අපට නවත්තලා දාලා මිනිසුන්ගේ ආහාර ප්‍රශ්න විසඳීමේ යෙදෙන්නට යුතු නැහැ. මේක ඉතා වැදගත් තත්වයක්. මේක ප්‍රඥාවේ වචනයක්.
දේව වචනයට අපි ප්‍රධාන තැන දිය යුතුයි අපේ ජීවිතවල. යාඥාවට ප්‍රධාන තැන දිය යුතුයි අපේ ජීවිතවල. ඒවා අපි අත්හිටුවා අනිත් දේවල් කරන්නට අපට කිසිසේත්ම සභාවේ ඉඩ දෙන්න බැහැයි කියලා ඒගොල්ලෝ තීරණයක් ගත්තා. මේක ප්‍රඥාවේ වචනය ක්‍රියා කරපු ආකාරය. ඉතින් මගේ සහෝදරයා සහෝදරි, ඒ වගේ මේ ප්‍රඥාවේ දීමනාව ඔවුන්ට තවදුරටත් ක්‍රියා කරමින් අපි මේ දේට මේ වැඩේ බාර ගන්නට යන්නේ නැහැ. මේ වැඩේට අපි හවුල් වෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේ වැඩය බාර දෙමු 7 දෙනෙකුට. අපි හොඳ සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වූ 7 දෙනෙක්ව අපි තෝරලා අපි මේ වැඩය බාර දෙමු. මේ සුද්ධාත්ම ප්‍රඥාවෙන් වැඩ කළාම ප්‍රශ්නය විසඳෙනවා. සේවය වර්ධනය වෙනවා. දිව්‍යන් වහන්සේගේ අපෝස්තුලවරුන් වන දේවදාසයන්ට දිගටම තමාගේ කැඳවීමේ සේවය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕන සභාව තුළ. මම මගේ පුද්ගලික ජීවිතේ තේරුම් අරගෙන තියෙන දෙයක් තමයි මාව කැඳවලා තියෙන්නේ සමාජ සේවය කිරීම පිණිස නොව මාව කැඳවලා තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දේශනා කිරීමටත් යාඥාවෙන් කාලය ගත කරන්නටත් බව මම හොඳින් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. පසුගිය කාලවල් වලදී අපට සුනාමි ප්‍රශ්නය හටගත්තාම නොයෙකුත් ආධාර උපකාර එන්නට පටන් ගත්තා අප සංවිධානයට. ඒ ආධාර උපකාර එන්නට පටන් ගත්තාම මම තමයි මේ සභා සංවිධානයේ සභාපතිතුමා වශයෙන් කටයුතු කළේ. මම හොදාකාරව දැනගෙන හිටියා මාගේ කැඳවීම මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් මෝටර්සයිකල් බයිසිකල් බෝට්ටු දැල් වැනි දේවල් මිනිසුන්ට බෙදාදීමේ කැඳවීම මට නැති බව මම හොඳාකාරයෙන් තේරුම් අරගෙන ඒවා මම යුතු කැඳවීම තිබුණු අයට කරන්නට බාර දුන්නා. එයින් අලංකාර ලෙස සේවයට ආවා වූ ඒ උපකාරය අපට මිනිසුන් අතරේ හොඳින් බෙදාදීමට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. දැන් මේ දවස්වල මේ කොරෝනා භීෂණය තුලදිත් මේ කොරෝනා මේ තත්ත්වය තුලදිත් නොයෙකුත් උපකාර අප වෙතට ගලා ආවම මම ඒවා බෙදා දීමේදී හවුල් වුණේ නැත. අපිට එය බෙදා දීමට හොඳ නායකයෝ දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන එක ගැන මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. විශේෂයෙන් සභාපාලකතුමිය ඇතුළු ඇගේ අවධානය යටතේ හොඳ අය විශ්වාසවන්ත වූ අයට මේ අවශ්‍ය උපකාරය බෙදාදීමට අපි බාර දුන්නා. අපේ ජීවිත අපි දේව වචනයටත් යාඥාවටත් අපි වැඩියෙන් යොමු කරන්නට පටන් ගත්තා. එයින් ලොකු ආශිර්වාදයක් වුණා. සේවයකුත් සමාජ සේවයකුත් අප තුලින් සිදු වුණා. එදත් එහෙමයි අදත් මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ සුද්ධාත්ම ප්‍රඥාව සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දෙන ප්‍රඥාවේ දීමනාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔය ආකාරයෙන්යි. හොඳයි, දැන් අපි ඒ ගැන කතා කළා. අපි පැහැදිලිව ඔබලාට ප්‍රකාශ කරා කොහොමද ඒ ප්‍රඥාවේ දීමනාව අනුව වැඩ කරා නිසා යෙරුසලමේ ගෝලියෝ ගණන වැඩි වුණා. බොහෝ අය ගැලවීමට ආවා. ඒ වගේම පූජකවරු ගැලවීමට ආවා. සභාවේ ප්‍රශ්නයත් විසඳුණා. එයිට අමතරව මේ 7 දෙනා අපෝස්තුලවරු මෙන් ඔවුන් අපෝස්තුලවරු නොවුනත් ඔවුන් ශුද්ධාත්ම බලයෙන් පූර්ණ වෙලා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න පටන් ගත්තම ඔවුන්ගේ ජීවිත වලින් අර භෞතික දේවල් බෙදා දීම පමණක් නොවේ සිදු වුණේ. ඔවුන්ගේ ජීවිතවල සුද්ධාත්ම දීමනාවල් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට පටන් ගත්තා. උදාහරණයක් වශයෙන් පිලිප් ඇදහිල්ලේ මිනිසෙක්ව සිටියා.
ස්තේපන් ඇදහිල්ලේ ආශ්චර්යමත් දේවල් කිරීමේ දේවදාසෙක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉතින් අපි ප්‍රඥාවේ වචනයෙන් වැඩ කළාම මෙයයි සභාවට ලැබෙන ඒ වගේම දේව සේවයේ යේසුස් වහන්සේගේ අර උතුම් ආඥාව ඉටු කිරීමේ අපට නිරත වෙන්නට පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි අපි දෙවනි අද උදෑසන අපි දෙවනි දීමනාව ගැන කතා කරන්න යනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා word of knowledge කියලා. නැත්තම් දැනගැනීමේ වචනය. පළවෙනි එක ප්‍රඥාවේ වචනය, දෙවනි එක දැනගැනීමේ වචනය. දැන් මේ දීමනාව එදා සභාවේ ක්‍රියාත්මක වුණා. එදා සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේම තමයි ක්‍රියා කළේ. අදත් සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේමයි ක්‍රියා කරන්නට අවශ්‍ය. ඉතින් මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය මම මගේ පුද්ගලික ජීවිතයේ අත්දැකීමුත් ඔබට කියා දෙන්නම්. නමුත් අපි මේ අවස්ථාවේදී අපි පාස්ටර් රෙබේකට කියා සිටිනවා ක්‍රියා 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට 11 වෙනි පදය දක්වා අපට කියවා අපි මේ දැනගැන්මේ වචනය, ඒ කියන්නේ සැකවුණු දෙයක් අපි දැනගන්නේ සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ දීමනාවක් කරන කොටගෙනයි, ක්‍රියා කිරීම කරන කොටගෙනයි. අපි බලමු පළමු සභාවේ මේ දීමනාව ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන. කියවන්න පාස්ටර් රෙබේක අපට. නමුත් අනනියස් නම් එක්තරා මිනිසෙක් සප්පිරා නම් තමාගේ භාර්යාව සමග ඉඩමක් විකුණා තමාගේ භාර්යාවත් දැනුවත්ව මිලෙන් කොටසක් තබාගෙන එක්තරා කොටසක් ගෙනවිත් ප්‍රේරිතයන්ගේ පාමුල තැබුවේය. නමුත් පේත්‍රස් කතා කොට අනනියස්නි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ රවටා බිමේ මිලෙන් කොටසක් තබා ගන්නට සාතන් නුඹේ සිත පිරෙව්වේ මක් නිසාද? ඒක තිබියදී නුඹටම අයිතිව තිබුණා නොවේද? වික්කයින් පසු මිල නුඹේ කැමැත්ත යටතේ තිබුණා නොවේද? නුඹේ සිතින් මෙබඳු දෙයක් යෝජනා කරගන්නට යෙදුනේ කොහොමද? නුඹ බොරු කීවේ මිනිසයන්ට නොව දෙවියන් වහන්සේටයි කීවේය. අනනියස් ඒ වචන අසා වැටි මලේය. ඒ ඇසූ සියල්ලටම මහත් බයක් පැමුණුනේය. තරුණයෝ නැගිට ඔහු ඔතා පිටතට ගෙන ගොස් වැළලුවෝය. ඊට 3 පැයකට පමණක් පසු ඔහුගේ භාර්යාව සිද්ධ වූ දේ නොදැන එහි පැමුණුනාය. එවිට පේත්‍රස් ඈට උත්තර දෙමින් නුඹලා බිම වික්කේ මෙපමණටයි මට කියා පන්නයි කීවේය. එසේය එපමණටයයි ඈ කීවාය. එවිට පේත්‍රස් ඈට කතා කොට ස්වාමින් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් පරීක්ෂා කරන්නට නුඹලා එකඟ වෙන්න යෙදුනේ කොහොමද? අන්න නුඹේ පුරුෂයා වැළලු අයගේ පාද දොර ළඟය. ඔහු නුඹද පිටත ගෙන යන්නෝයයි ඇට කීවේය. එකිනෙහිම ඔහුගේ පාමුල් වැටි මලාය. තරුණයෝ ඇතුල් වී මැරී සිටිනවා දැක පිටතට ගෙන ගොස් ඇගේ පුරුෂයා ළඟ වැළලුවෝය. මුළු සභාවටද මේ දේ ඇසූ සියල්ලන්ටද මහත් බයක් පැමිණිනේය. ඔන්න අපිට පෙනියනවා හොඳ උදාහරණයක් දැනගැනීමේ වචනය තුලින් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එලිදරව් දුන් ආකාරය ගැන. පේදුරුතුමා මේ ඇතුළු සභාවේ අය දේව වචනයටත් යාඥාවටත් කාලය ගත කිරීම කාරණ කොටගෙන ඔවුන් සුද්ධාත්ම දීමනාවල් තුල තමයි සේවය කළේ. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය බලන්න එදා සභාවේ තිබුණු උතුම් තත්වය. දැන් පේදුරු ස්වභාවිකම සාතරකාරයෙක් නෙවෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ සැඟවුණු දේවල් එලිදරව් කරන්නේ මේ දැනගැන්මේ වචනයෙන්. You know, God works through this gift of the word of knowledge. Then මේ හැවිලා හරි දුක්
සහිත කතාවක්. දුක් සහිත කතාවක්. ඉඩම තමාගේ. තමා වික්කම් පස්සෙත් මුදලුත් තමාගේ. සමහර වෙලාවට අද කොතරම් සභාවේ හොඳ දේවල් මිනිස්සු කරනවද වැරදි අරමුණක් ඇතුව. ඒ හොඳ දේවල් කරනවා වැරදි අරමුණක් ඇතුව. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපට පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ සිත සොයන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. සිත කිරා බලන දෙවියන් වහන්සේ කියලා අපට හෙබ්‍රෙය පොතේ සඳහන් කරනවා. සිතේ සිතුවිලිද අදහස්ද විමසන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. කොහොමද උන්වහන්සේ සිතේ සිතුවිලිද අදහස් විමසන්නේ? ඒවා අපි බොරුවක් රැවටීමක් වශයෙන් කරන්නට හදනකොට දැන් බලන්න මේ අනනිය සහ සප්පිරා යන යුවල ඇත්තනටම ඔවුනට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ අර බර්නබස්ට සතු වුණා වූ ඒ ගෞරවය ලබන්නටයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. අපි කොතරම් දේවල් කරනවද වැරදි අරමුණු වලින්. හොඳ දේවල් පවා අපි කරනවා වැරදි අරමුණක් සිතේ තියාගෙන. ඒකට දෙවියන් වහන්සේ කිසිසේත්ම කැමති නැහැයි කියලා අපට මේ දේව වචනයෙන් පෙනියනවා. දැන් මේ දේ අනනිය සහ සප්පිරා කරන්නට උත්සාහ කරා විතරක් නෙවෙයි කළා. ඔවුන් ඉඩම විකුණලා කොටසක් තියාගෙන ඔක්කොම දෙනවා වගේ ඇවිල්ලා පේදුරුතුමාගේ පාමුල මේ මුදල් තියන්නට යෙදුණා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගත්තහම අපට දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කතා කරලා කියනවා. මලාකි පොතේ උදාහරණයක් වශයෙන් තවත් උදාහරණයක් දෙන්න. මලාකි පොතේ අපට සඳහන් කරනවා ඔතු සියල්ල ගෙනවිත් මට දෙන්න. කොතරම් මිනිස්සු තමාගේ දසයෙන් කොටසක් තියාගෙන කොටසක් දීලා සභාවේ අපට පෙන්වනවා උත්සාහ කරනවා මම දසයෙන් කොටස අකුරට දෙනවා මම දෙවියන් වහන්සේට දෙනවයි කියලා. කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේට බොරු කරනවා ඇද්ද? අපට බොරු කරනවා ඇද්ද? මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, එහෙම කරන්න එපා. දේව වචනේ පැහැදිලිව කියා සිටිනවා මාගේ ගෘහයේ භෝජනය තිබෙන පිණිස ඔතු සියල්ල ගේන්න ඇවිල්ලා මට දෙන්න, දීලා බලන්න මම ස්වර්ගයේ කවුළු අරින්නේ නැද්ද කියලා. කොච්චර අය ඉන්නවද තමාගේ දසයෙන් කොටස හරියාකාරව දෙන්නේ නැහැ, නමුත් දෙනවා වගේ පෙන්නනවා. ඒක අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබයි පාඩු විඳින්නේ. බලන්න එදා අනනිය සහ සප්පිරා ගෙනල්ලා තමාගේ ඉඩමේ මුළු මිලයම පේදුරුතුමාගේ පාමුල් ළඟ තියනවා වගේ පෙන්නුවා. නමුත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට බොරු කරන්න බෑ. මට පුළුවන් ඔබට බොරු කරන්න. ඔබට පුළුවන් මට බොරු කරන්න. නමුත් අපි කාටත් බෑ දෙවියන් වහන්සේට බොරු කරන්න. දැන් බලන්න පේදුරුවේ සුද්ධාත්ම දීමනාවෙන් දැනගැන්මේ වචනයෙන් word of knowledge කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පිරිලා අනනියස්ගෙන් අහනවා අනනියස් ඇයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට බොරු කරන්නට සාතන්ට නුඹේ සිත පුරවන්නට ඉඩ දුන්නේ ඇයි? ඉඩම නුඹේ නොවේද? ඉඩම වික්කාට පස්සෙත් ඒ මුදල නුඹේ නොවේද? ඇයි
ඔක්කොම දෙනවා වගේ රඟපාන්නේ කොටසක් තියාගෙන. වහාම මෙය ඇසූ අනනියස් එතන වැටි මලේය. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, මේ දීමනාව බලවත් ලෙස අද අපට අවශ්‍යයි. බොහෝ සභාවේ හටගන්න ප්‍රශ්නවලදී අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ සැබෑව කුමක්ද කියලා. මේ වගේ තත්ත්වයන් වලදී සභාව යනකොට අපිට අවශ්‍ය වන දීමනාව තමයි word of knowledge, නැත්නම් දැනගැන්මේ දීමනාව. තව එක බයිබල් පද දෙකක් තියෙනවා. ඒක කියවල මම අවසන් කරන්න, මගේ වේලාව ඉවර වේගෙන යන බැවින්. ඉතින් ඒක එක උදාහරණයක්. අද කොච්චර මිනිස්සු අපිට බොරු කරනවද? කමක් නැහැ. අපට බොරු කරන්න පුළුවන්. නමුත් එදාසේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට බොරු කරන්න බෑ. එදාසේම අදත් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා මිනිස්සු අහනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ මහා කරුණාවේ කාලයක් යටතේ නිසා. නමුත් මේ දේශනාවෙන් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ දේ දෙවියන් වහන්සේටත්, සීසර්ගේ දේ සීසර්ටත් දෙන්න ඔබ ඉගෙන ගන්න. හොඳයි, තව ක්‍රියාපොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලොකු කුණාට්ටුවක් මැද පාවුල්තුමා ඇතුළු 276ක් ගමන් ගන්නවා නෞකාවක. නමුත් ඒ රාත්‍රියේදී පාවුල්තුමාට ලැබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දූතෙක් කරන කොටගෙන දැනගැන්මේ වචනයක්. දැනගැන්මේ වචනය අපිව ධෛර්යමත් කරනවා. අපි බයෙන් ජීවත් වෙනකොට දැනගැන්මේ වචනය ආපු ගමන් අපට ධෛර්යයක් ගෙන දෙනවා. හලෙලූයා. පාසර් රෙබේක අපට කියවන්න ක්‍රියා 27 23 සහ 24 යන පද. මේ කුණාටුවක් මැද නැව බිදෙන තරමට, නැව විනාශ වෙන තරමට මහා කුණාටුවක් තුලින් පාවුල්තුමා ඇතුළු 276ක් ගමන් ගන්නවා. නමුත් පාවුල්තුමාට දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගැන්මේ වචනයක් ලැබෙනවා. බය වෙන්න එපායි කියලා. බලමු මේ වචනේ කියවලා. කුමක් හේඳ මා අයිති වූ මා සේවය කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දූතෙක් මේ රාත්‍රියේ මා ළඟ සිට පාවුල් බය නොවන්න, නුඹ කායිසර් ඉදිරියේ සිටින්ට ඕනෑය. බලව නුඹ සමග නැවෙන් යන්නා වූ සියල්ලන්ද දෙවියන් වහන්සේ නුඹට දුන්සේකැයි කීවේය. හලෙලූයා. මේ මහා කුණාටුවක් මැද නැව බිදෙන තරමට මේ යන අවස්ථාවකදී එහි මිනිස්සු කැළඹිලා බිය වෙලා ජීවත් වෙන මේ මොහොතේදී පාවුල්තුමාට දෙවියන් වහන්සේ විසින්ම දේවදූතෙක් කරන කොටගෙන ශුද්ධාත්මයනෝ තමයි බලවත් වචනයක් දෙනවා. පාවුල්තුමා බය වෙන්න එපා. නුඹ කායිසර් ඉදිරිපිට හිටගන්ට යනවා. මේ නැවේ සියලුම මිනිස්සු නුඹගේ අතට මම බාර දීලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් මැරෙන්නේ නෑ මේ කුණාටුවෙන්වත් මේ නැව බිඳ වැටීම කරන කොටගෙන. ඉතින් මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, ඒක එයා කාරෙන්ම වුණා. පාවුල්තුමාට ධෛර්යයෙන් කුණාටුව මැද ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසය සිහි කළා. ඔහු රොටි රැගෙන කඩා ඔහු කාලා ඒ අනිත් නැවේ හිටපු 276ටත් මේක අවශ්‍යයි. මැරෙන්නේ නෑ අපි කවුරුවත්. මේ ප්‍රශ්නේ අපි සියලු දෙනාම බේරෙනවා. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ මට දැනගැන්මේ වචනයක් දීලා තියෙනවා. වෙන්න යන දේ කිමෙක්ද කියා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, අපි දෙවියන් වහන්සේට කොතරම් ස්තුති ප්‍රශංසා කළ යුතුද? මේ සුද්ධාත්ම දීමනාවල් අපට දීලා තියෙන්නේ එදාට විතරක් නෙවෙයි, අදටත් අපි ආසා කරන්න ඕන වැදගත්ම දේවල්
සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ දීමනාව. ඉතින් මගේ සහෝදරය සහෝදරි කාල වේලාව ඉක්මවා ගිහින් තිබෙන බැවින් මම මෙයින් මගේ දේශනය අවසන් කරන්නට කැමති. අපි අපේ පුතා ස්ටීවන් ඇවිල්ලා අපව ගීතිකාවකින් මෙහෙවා දේවමය අවසන් කරන්න කැමති. මම යාඥා කරන්න පියාණනි මේ වචනයට ආශිර්වාද කළ මැනව. ස්වාමිනී අපේ ලොකුකම අපි පෙන්වන්න හදනවා නෙවෙයි ස්වාමිනී. ඔබගේ ආත්මයන්න් වහන්සේගේ බලය එදාසේ අදත් අපට අවශ්‍යයි. ඒ දීමනාවල් අදත් අපට අවශ්‍යයි. එදා ප්‍රශ්න විසඳුනේ ආත්මික දීමනාවල් ආත්මයන්න් වහන්සේගේ දීමනාවල් කරන කොටගෙන නම් අද අපි මුහුණ දෙන තත්ත්වයන් වලට පිහිට වෙන්න යන්නේ උපකාර කරන්න යන්නේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ දීමනාවල්. ඒ නිසා ස්වාමිනී මේවා ඉගෙනගෙන අපට ඒවාට ආසා කරමින් ඒවා අපේ ජීවිතයට ලබාගෙන ඔබගේ සේවයට ඒවා පාවිච්චි කරන්න කරුණාවද බලයද ශක්තියද දුන මැනව. අපෙන් රෝගව සිටින අපෙන් රෝහල්වල සිටින අපෙන් වෙන්ව සිටින ස්වාමිනී සියලුම අපේ සහෝදර සහෝදරයන් යේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලයෙන් අපි ආරක්ෂා කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි සුවය නිදහස් කරන අතර අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතටම බාර වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේම අති උතුම් නාමයෙන්ය. ආමේන්. ආමේන්. පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද පුත්‍රෝ යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාවද ශුද්ධාත්ම දෙවියන් වහන්සේගේ සහභාගීකම හා සැනසීම මේ දිනවල ඔබ සමග වේවා. ආමේන්. ජේසු පීඨයි. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yeah. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. We sing, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Oh, 'cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now.
'Cause all my life you have been faithful. Amen. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's rise to our feet and sing this. 'Cause all my life you have been faithful. Amen, Jesus. 'Cause all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Amen. Hallelujah. Praise God. Have an amazing week. God bless you.